glory of God. We are so much caught up with the world. We are so worried about the world. We think of more on the things of the world than things of God. Actually, we as Christians should be serving God with all our heart, with all that we have, and our life should be a light shining in this world. That's what God called us for. And I thank her. She also knew the Lord, and the children came from the Lord, and I know them for so many years, and our journey is over. I think we all have to lay to our heart, are we prepared before God? Is our life truly right before God? Have we truly repented before God and turned to God? And that's so important for us. So that is an important, aspect that we should consider where we stand before God today. That is what we should all think about. And dear Heavenly Father, I just want to thank you and I praise you, God. Thank you, Lord Jesus, as we are gathered here to pay our due respect to Mrs. Teresa Matthews, Lord. I pray that you be merciful to us, God. She's finished her journey, God. Lord, it's we who are living, God. Oh, God, that we need to take heed, Lord, the way we live, God. Have mercy upon us, God. I just ask for mercy upon each one of us, dear Lord Jesus, that you prepare our hearts before you, God. But a day is going to come, God, when we are going this way. One day we're going to go, Lord Jesus. And I pray, God, that we'll prepare our heart and set our hearts right before you, God. Amen. Truly, God, have mercy upon each one, dear Lord. Touch their lives, God. That they, Lord, oh God, will look into their own lives, Lord Jesus, where they stand before you, God. Lord, we're only accountable before you, Lord Jesus, nobody else, God. Lord, our life is only accountable to you, that the way we live, God, that's what you see, God. Have mercy upon us, God. Touch our lives in a special way, God. Forgive us, Lord, for all our shortcomings, Lord. Help us to live a worthy people, Lord Jesus. So thank you and I praise you. I give you all the glory and honor. I just pray for this family, Lord. God, I pray that will be their comfort and strength, God. That they, Lord Jesus, will set their hearts upon you, Lord Jesus. Lord, seek you, Lord, with all their heart, Lord. Your word says, Lord, a man must seek you with all his heart, then he will find you, Lord Jesus. It's not half-hearted, Lord. It's seeking you with all our hearts, Lord. I thank you for this time. Lord, bless each one of us, God, that we'll go back to and, Lord, examine our own selves, Lord, where we stand before you, God. We thank you, we praise you. I give you all the glory and honor. Bless each one here. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. மாமிசமும் இரத்தமும் பரலோகத்தை சுத்திகரிப்பதில்லை. ஒரு கூட்டத்திற்கு இந்த நாள் வரையிலும் ஒரு மாறுதல் வருகிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? தேவன் மாமிசத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவராய் இந்த உலகத்தில் வந்தார். ஆகினாலே மாமிசமும் இரத்தமும் பரலோகத்துக்கு வர முடியாது. இப்போ இயேசு கிறிஸ்து மாமிசத்தை இரத்தத்தை உடையவராய் வந்ததனாலே பரலோகம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதுதான் ரோமபுரிக்கு எழுதுகிறார். அப்படி என்றால் என்ன? மாமிசத்தை இரத்தத்தை உடையவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்து பாதாளத்தை வென்றார், ஜெயித்தார். இது சாதாரணமான வார்த்தை இல்லை. அது உங்களால் புரிந்து கொள்ளணும்னா அந்த காரியம் கிடையாது. மாமிசமும் இரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது. இப்பொழுது தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன தீர்க்கதரிசிகளெல்லாம் நிறைவேறுகிற வரையிலும் பரலோகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவரை என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை எப்பொழுது நிறைவடைகிறது என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகளை கவனித்தால், மண்ணானுடைய சாயலில் வந்து வானூருடைய சாயலிலே அடைவோம். ஒரு பரிமாணத்தில் இருந்து இன்னொரு பரிமாணத்துக்கு இந்த சரீரம் மாற்றப்படுகிறது. அதுதான் முக்கியமானது. அந்த சரீரம் மாற்றப்படும் பொழுது அந்த சரீரத்தை தான் பரலோகம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அது நம்முடைய கண்களுக்கு தெரியாது. அதை தான் கிறிஸ்துவானவர் செய்து காண்பித்தார். அவர் உயிர்த்தெழுதலுடைய சாயல் என்று படித்தோம் அல்லவா? மண்ணானுடைய சாயலை அணிந்து கொள்வது போல வானோருடைய சாயலையும் அணிந்து கொள்வோம். அந்த சாயலை அணிந்து கொள்ளுகிற ஒரு நேரம் மண்ணானுடைய சாயல், பாவ சாயலில் இருந்து கிறிஸ்து அறிந்த பிறகு, நீ ஆவிக்குரிய சரீரத்துக்கு வந்த பிறகு ஆவிக்குரிய சரீரத்திலிருந்து மகிமையின் சரீரத்துக்கு போகிற ஒரு நேரம் இது. இதுதான்
இரண்டாம் மரணத்துக்கு சேதமல்லாதவன் பாக்கியவான் பரிசுத்தவான் என்று எழுது. இந்த காரியம் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த அடக்க ஆராதனை ரொம்ப முக்கியமானது. யூதர்கள் இதை ரொம்ப மேன்மைப்படுத்துவார்கள். அப்போஸ்தலர்களை இதை குறித்து திட்டமாய் பேசுவார்கள். நான் ஒரு அப்போஸ்தலனும் நான் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வெளிப்பாடு பெற்றிருக்கிறபடியால் நான் சொல்லுவதை அறக்குறமாக இருக்கிறவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று நான் சொல்லுவேன். எப்படி பரலோகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாது என்பதை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள். நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். அவருடைய தயவும் கிருபையும் பிரசனமும் கூட இருக்கட்டும். சிலது மாலை எடுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா பரவாயில்ல, எடுத்துக்கலாம். முகம் பார்க்குறவங்க பார்த்துருங்க. ஷீலா நீங்கள் முன்னால் வாங்க. ஷீலா ராமன் மற்றும் பிறகு அவங்க மண்ணு போடும்போது, அதாவது கொல்லி போடுவதும் மண்ணு போடுவதும் ஒரு அர்த்தம். தாய்க்கு தலைப்பிள்ளைகள், தகப்பனுக்கு இலைப்பிள்ளை, அதனுடைய அர்த்தம் அப்படி செய்வாங்க. பத்த புரியுதுங்களா? அதனால இது எப்படி அங்கீகரிக்கப்படும் என்பதை யாராவது பிரார்த்தனை பண்ணுறதா இருக்கலாம். நாளைக்கு எல்லாரும் ஒருமுறை நம்முடைய ஆத்மா மரித்தவர்களுக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் ஒரு கிருபை ஒன்று இருக்குது. அது வசனத்தோடு அப்போஸ்தலர்களுக்கு எழுதுகிறார், கொரிந்தியருக்கு எழுதுகிறார். எல்லா காரணத்துக்கும் கர்த்தராகிய இயேசுவே அறிந்தவன் ஒரு நாள் மரிக்கலாம். அதனால பாவத்திற்கென்று மரிக்கிறது ஒரு மரணம், கிறிஸ்துக்குள் மரிக்கிறது இன்னொரு மரணம். இவர்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட மரித்தார்கள், கிறிஸ்துவுடனே அடக்கம் பண்ணப்பட்டார்கள். ஞானஸ்நானத்தில் இவருடைய பெயரோடு உம்முடைய பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டது. திருவிருந்தில் உம்முடைய சரீரம் இவருடைய சரீரத்தோடு இணைக்கப்பட்டது. எங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை. ஆமென். யோவானிலே எழுதும்போது மனுஷகுமாரன் மாமிசத்தை புசித்து அவருடைய ரத்தத்தில் பானம் பண்ணுகிறவன் எவனோ அவனுடைய பிரேத கல்லறையை திறந்து நீ உயிரடைங்கள் என்று சொல்லுவேன் என்று சொன்னீரே. உதிர்ந்து போன எலும்புகளை உயிரடைய செய்த கர்த்தர் எக்காலம் துணிக்கும் இங்கே ஏறிவார்கள் என்று சொல்லும்பொழுது இந்த கல்லறைகள் எல்லாம் ஆண்டவரை வெடிக்கும், திறக்கப்படும். கிறிஸ்துக்குள் மரித்தவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள். இந்த தாயாரும் அந்த சட்டத்திட்ட பிரகாரம், அந்த நியாயப்பிரமாண வார்த்தை பிரகாரம், அந்த அப்போஸ்தலருடைய கர்த்தாவே வார்த்தையின் அடிப்படையில் இவர்கள் ஞானசானம் உடைய நாமத்தில் ஞானசானம் பெற்று உங்களுடைய திரு சரீரத்தில் பங்கு பெற்று உங்களுடைய ரத்தம் இவருடைய ரத்தத்தோடு இவருடைய நாமம் இவருடைய பெயரோடு ஆண்டவரை இணைக்கப்பட்டபடியாக கிறிஸ்துவுடனே கூட இணைக்கப்பட்டது, கிறிஸ்துவுடனே அடக்கம் பண்ணப்பட்டது, கிறிஸ்துவுடனே உயிர்த்தெழுதல் சாயலில் வரும்பொழுது உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்போம். அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது. இந்த சரீரம் மண்ணுக்கு திரும்புவதா? எஸ், நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படிதான். ஆனாலும் கிறிஸ்துவின் சரீரம், கிறிஸ்துவின் ஆத்மா அழிவை காண்பதில்லை. கிறிஸ்துவனுடைய சரீரம் அழிவு போவதில்லை. கிறிஸ்துவனுடைய ஆத்மா பாதாளத்தில் விடப்படுவதில்லை. கிறிஸ்தவனுடைய ஆத்மா பாதாளத்தில் விடப்படுவதில்லை. அதுக்கு ஆண்டவரே ஒரு முடிவுதான் உடைய வசனம், உடைய வார்த்தையினாலே இதை நாங்கள் செய்கிறோம். இந்த அடக்க ஆராதனைக்கு ஆண்டவரே உட்படுகிறோம். இந்த சரீரத்தை நீ குடிப்போட அனுமதித்தார். இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தில் ஆமென். Thank you, Lord. Also. Raman, I don't hold it. Somebody to hold. Wait.
ಅಣ್ಣ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ கால் பின்னாடி என்று காண்பேனோ இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டிருக்கணும் என்று காண்பேனோ என் இன்ப இயேசுவை என்று காண்பேனோ பரலோகமே என்று மண் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மட்டமாக உட்காரல இல்லை இப்போ இப்போ தள்ளி இன்னும் கொஞ்சம் சைடில் தள்ளி ஒரு ಈ ಸೈಜ್ ಬೇಕು அதே சைடில் போட்டு அங்கே எது இருக்குது இது இன்னும் தள்ளி போட்டு இல்லை கொஞ்சம் மண் விழுந்து எல்லாரும் நம்ம அனைவரும் பேசலாம் குடும்பத்தினரே வேறு வழியில் எப்படி இருந்தாலும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். இதுவரையிலும் மண்ணுக்கு மண்ணு புழுதிக்கு புழுதி சாம்பலுக்கு சாம்பல் என்று சொல்லுகிறோம். அது அல்ல, இந்த விதையை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மூடுகிறோம். ஏற்ற சமயத்தில் வானத்திலிருந்து மழை வந்து அந்த விதை முளைத்து கிளம்புவது போல, சில விதைகளை முளைப்பது போல இதையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தத்தை கேட்டு இதோடு வரும் என்றது நம்பிக்கை. கர்த்தராகிய இயேசுவே இந்த நாமத்து நிமித்தம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் அங்கீகரிக்கும். மதர் திரேசா என்று ஞானசானத்தில் நான் சொன்னேன். வெறும் திரேசா மாத்திரமல்ல, மதர் திரேசா எப்படி சேவை செய்தார்களோ எங்கள் தலைமுறையில் 93 வயது கடந்து 93க்கு வரும்பொழுது இவங்களை வழிநடத்தினதற்காக நன்றி. இவர்கள் விட்டு போகிற நற்பணி தொடர்ந்து நடக்கட்டும். ஆசீர்வதி இந்த சரீரத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அவன் மூடிக்கொள்கிறோம். ஏற்ற சமயத்தில் எக்காலம் துணிக்கும் பொழுது இந்த கல்லறுகளாக திறக்கும் பொழுது இந்த கல்லறும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் திறப்பதாக. ஆமாம். அவருடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் போட்டோம், சீலா மண்ணை போடணும், ராமன் போட்டோம், கையில் போட்டோம், திரும்ப ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களாக போடணும், மருமகன் போட்டோம், பேர பிள்ளைங்க போட்டோம். This is my story, this is my song. சொல்லுங்க. This is my Savior all the day long. சொல்லுங்க. This is my story, this is my song. This is my Savior all the day long. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்து, என் உணவுள்ளவே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்து. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்து, சகலவாரங்களை பெறுவார். அவருடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தயவு கிருபை நம் அனைவரோடு அவருடைய ஆத்மா இளைப்பாறுதலுக்கும் அவர்கள் விட்டு போன நற்பணி தொடர்ந்து அவருடைய நன்மையும் கிருபையும் அவருடைய தொடரும். எந்த பாவ சாபங்களும் அவருடைய குடும்பத்தை தொடாதபடி ஆண்டவரே நாமத்தை நினைத்து செய்கிறேன். பெண் இல்லை கட்டி விஷ்ணு சரி ஓகே
இவர் சந்தோஷ் போச்சு அதுதான் ஃபேவரட் சன்னின்லா ஃபேவரட் சன்னின்லா வந்து அவங்க ராமன் யூ ஒன்லி ஃபேவரட் டேனி ஃபேவரட் யார் சந்தோஷ் Can keep it. It's already here. Thomas, put one mala. I will keep it ready. Now you can make one store and make both this thing. People are now supposing we keep it. Then one comes now after யூஸ் ஹேண்ட் that is the next one. Yeah, they'll keep it. They'll tell them, once the rain comes, go inside. So we will again we need to alter. ஒரு வருஷம் மட்டும் அது கட்ட முடியல say thank you to granny. You said thank you to granny. then you can build out. Otherwise it will again we need to build again. If they went to the building, I want to take that. Mom, we'll put a cross here one and there is also You want to add more. they will keep it. The rest of the Where's the stone? இப்போ போகணும் அங்கே வச்சு பப்ளா எடுத்துட்டு வந்தேன் ஃபுல்லாக